Welcome to AS American English. Um, this is take your corporate book, page number 103 to 104. The spoken English words of Britishers, Americans, or the native English speakers. What are the words and phrases they use? Take your corporate book, page number 103 to 104. Under the letter G, what are the phrases we are going to see? Going down. What do you mean by going down? Things which are happening. When things which are happening you want to mention, then you are using going down. For example, what's going down in the class means what's happening in the class. What's going down here? What's going down in the class? What's going down in the home? What's going down in the parliament? So going down means what's happening. This is the phrase means what's happening. Next, go under. Total bankrupt, loss, fail. When business goes complete loss, then you use the phrase go under, go under. This company will go under if it doesn't get foreign contracts. So if this company doesn't get any foreign contracts, this company will go down means what? It will run under losses. It will go completely bankrupt, right? So bankrupt means what? Under losses, right? So go too far. What do you mean by go too far? Exceeding the limit. Exceeding the limit. Doing something more which is going against. You are doing something more which is against. For example, what? You are taking too much. Too much is always too bad. Too much is always too bad. Go too far means you are crossing the limit. My classmate went too far by interfering in my personal matters. Now, in my personal matters, this fellow has interfered and he is going too far means what? He is taking full advantage and he is trying to make use of it. So, going too far means going to the extreme and exceeding the limit, which is not good. And coming here, go overboard. What do you mean by go overboard? Doing too much of something. Going overboard means doing something same like going too far. To reduce her weight, she goes overboard by not taking a breakfast and dinner. By not taking breakfast and dinner, she is going too much to the extreme to reduce her weight, but it is bad. So doing too much of something is called go overboard. Going too much of something is called go too far, right? So go haywire is important word. Haywire. Go haywire. What do you mean by that? Going out of control. You're going out of control. Being crazy. Crazy means what? Being mad. Go haywire. Very important word. Many of my classmates went haywire when they saw the hero in our college function. When the hero came, many of my classmates went haywire means what? Fully crazy. Go haywire means full of madness. So go haywire means going out of control. You're becoming crazy, right? So go getter. A person who works hard to succeed or to achieve his ambition. To achieve his ambition, if person works very hard to achieve his ambition, he is called go getter. See here, most of the Indian businessmen in abroad are go getters. So most of the Indians who are working in abroad, they work hard to achieve something. They are go getters. For example, Lakshmi Mittal, Swaraj Paul, you find lot many Indians in abroad working and they are very successful. So once again, going down means what? What's happening? Going down, what's going down over here? What's happening over here? Go under means total bankrupt. This company has gone under means this company has gone under loss. Go too far means what? You are exceeding the limit, which is bad for you. And go overboard means doing something too much. And go haywire means you become crazy. Go getter means a person works hard to achieve his ambition, right, sir? Able to understand all these phrases? Coming here once again. Go for broke or go for all the marbles. Go for broke or go for all the marbles means giving your best for one thing
using your skills, hard work and effort. You are giving all your effort, all your skills, using all your skills, working day and night. So go for broke or go for all the marbles. You're putting all your effort. So he went for broke, and now he is the captain of Indian cricket team. So he worked very hard. Now he is the Indian cricket team captain. Go for broke or go for all the marbles means working very hard to achieve something. Go through the motions or go through the paces means what? Doing certain things or pretending to do something. Going through the motions or going through the paces means paces. See here, even though we don't study, when our warden in the hostel came, we had to go through the motions in looking busy in our studies. Go through the motions means pretending. See, even though we don't study, but when our warden comes, we take the book and just pretend as if we are studying. So pretending is called go through the motions or go through the paces. Go through the motions or go through the paces means pretending. Go scot-free, very important word. To escape without getting caught. Escaping without getting caught is called go scot-free. The robber got scot-free means the robber escaped without getting caught. Go scot-free means escaping without getting caught. Go full circle means what? You have taken a complete, you have done it fully. Going through going a thorough round or coming back to the old position. Going a full circle, going a thorough round or coming back to the old position. So I went a full circle in gymnasium. Gymnasiums means I learnt every skills in gymnasiums. I went a full circle in politics. I went a full circle in religion. I went a full circle in transport business. I went a full circle in what? In catering department. So I went a full circle means I have learned everything. Go jump in a lake means telling somebody to stop irritating. Hey boys, come on, stop irritating, stop insulting, get lost, leave me. So when you want to say, when you are irritated and telling them to stop, then you use the phrase go jump in a lake. Go jump in a lake means get lost. Go belly up, going to a bar together for a drink. You are going for a bar to have a drink. You go to pub, right, to have a drink. Then you use the word go belly up. I and my friends went belly up means I and my friends went for a drink together, right sir? So my dear friends, go for broke or go for the marbles means you are giving your best for one thing. You are using all your skills, all your hard work to achieve something. Go through the motions means pretending, and go scot-free means escaping without getting caught. Go full circle means you have done almost everything in that particular subject. Go jump in a lake means you are irritated and you are cursing somebody to get lost. Go belly up means going together to have a drink. You got it, sir? Now once again I just want everybody to recollect. Going down means what? You are asking what's going down, what's happening. And go under means what? Total bankrupt. My company has gone under means my company has gone under loss. Go too far means what? You are exceeding the limit. You have gone too far. Don't talk all the rubbish about my family. So go too far means you are taking advantage of certain situation and exceeding the limit. Go overboard means doing something more, doing too much of something. Go overboard, more than what you need to do. He works day and night. He went overboard, and because of that he spoiled his health. Go haywire means you're becoming so excited, so mad, so crazy about certain things. Go haywire. Go getter means a person who achieves something, who puts his effort, who has a lot of ambition. He is called a go getter. And coming here, go for broke or go for marbles means giving your best, hard work, your effort, and go through the motions means just pretending. Go scot-free means escaping without getting caught. Go full circle means you have learnt everything. And go jump in a lake, you are cursing somebody
to get lost. Go belly up means going together to have a drink. You got it, sir? No doubt about it. No. Coming here in Tamil. நண்பர்களே, உங்களுடைய இந்த கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை 103 104 எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். ஜி என்ற எழுத்துக்கு கீழ் வரக்கூடிய சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். அமெரிக்கர்களை போன்று, பிரிட்டிஷர்ஸ்களை போன்று, அல்லது தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறோம். நம்ம தாய்மொழியை தாய்மொழியை 2வது மொழியாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசுறது சாப்பிட்டியா போயிட்டியா அந்த மாதிரி ரொம்ப எலிமெண்ட்ரியாக பேசுவோம். ஆனால் தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டவர்கள் பேசக்கூடிய இந்த சொற்றொடர்களை பேசும் பொழுது நமக்கும் அந்த சரளம் வருகிறது. ஸோ கோயிங் டவுன் என்றால் என்ன? கோயிங் டவுன்னா கீழே போயிட்டு இருக்கிறது. ஆனால் இங்கே இந்த சொற்றொடர் என்ன அர்த்தத்தை கொடுக்கிறதுனா, என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது, அங்கே என்ன நடக்குது என்று கேட்கும் பொழுது கோயிங் டவுன். வாட் இஸ் கோயிங் டவுன் இன் த கிளாஸ்? கிளாஸில் என்ன நடக்குது? வாட்ஸ் கோயிங் டவுன் இன் த ஹோம்? வீட்டில் என்ன நடக்குது? வாட்ஸ் கோயிங் டவுன் இன் பார்லிமெண்ட்? பார்லிமெண்ட்ல என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது? என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று கேட்கும் பொழுது கோயிங் டவுன் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்ததாக கோ அண்டர். கோ அண்டர்னா கீழே போ, சரியான மீனிங். ஆனால் இந்த சொற்றொடரனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டோட்டல் பேங்க்ரப்ட். பேங்க்ரப்ட் என்னன்னா திவால். திவால் என்றால் என்ன? நஷ்டத்திலே சென்று விட்டது. ஒரு நிறுவனம் நஷ்டத்தில் மூடு விழாவை நோக்கி செல்கிறது. ஒரு நிறுவனம் இழுத்து மூடப்போகிறது நஷ்டத்தால். ஸோ லாஸ், ஃபெயில். திஸ் கம்பெனி வில் கோ அண்டர் இஃப் இட் டசன்ட் கெட் ஃபாரின் கான்ட்ராக்ட்ஸ். வெளிநாட்டு ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கவில்லை என்றால் இந்த நிறுவனம் நஷ்டத்தில் இயங்கப்படும். அடுத்தது கோ டு ஃபார். போ, ரொம்ப தூரம். அப்போ இந்த அர்த்தம் என்ன சுடிக்கிறது இந்த சொற்றொடர்? எக்ஸீடிங் த லிமிட். ஒரு எல்லையை தாண்டி வருவது. டூயிங் சம்திங் மோர் விச் இஸ் கோயிங் அகேன்ஸ்ட். ஏதோ ஒன்றை அதிகமாக செய்கிறோம், அது எதிராக வருகிறது. கோ டு ஃபார் என்றால் என்ன? ரொம்ப ரொம்ப தூரத்துக்கு வந்துட்டேன் என்றால் கோ டு ஃபார்னா உன் லிமிட்டை தாண்டி வர்ற அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ உனக்குன்னு ஒரு லிமிட் இருக்குது, அதை தாண்டி வருகிறாய். கோயிங் டூ ஃபார். உதாரணத்துக்கு, மை கிளாஸ்மேட் வென்ட் டூ ஃபார் பை இன்டர்ஃபியரிங் இன் மை பர்சனல் மேட்டர்ஸ். என்னுடைய தனிப்பட்ட பிரச்சனைகளில் என் நண்பன், என்னுடைய வகுப்பு தோழன், அவன் ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகி வந்துட்டான். அவனுடைய எல்லையை தாண்டி வந்து விட்டான். அப்படின்னா அவனுடைய லிமிட்டை தாண்டி வருகிறான் என்று சொல்லும் பொழுது கோ டூ ஃபார் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்தது கோ ஓவர் போர்டு. போர்டுன்னு என்ன? போர்டை பார்த்து எழுதுறது. இங்கே கோ ஓவர் போர்டு என்றால் எதையும் டூயிங் டூ மச் ஆஃப் சம்திங், ஏதோ ஒன்றை அதிகளவு செய்யும் பொழுது இந்த சொற்றொடரான கோ ஓவர் போர்டு என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு, டு ரெடியூஸ் ஹர் வெயிட். அவள் தன்னுடைய எடையை குறைப்பதற்காக ஷி கோஸ் ஓவர் போர்ட். அவள் ரொம்ப அதிகமாக சிரமப்படுகிறாள். பை நாட் டேக்கிங் ஹர் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் டின்னர். காலை உணவையும் மாலை இரவு உணவையும் எடுக்காமல் உடலை குறைப்பதற்காக அவ ரொம்ப கஷ்டப்படுகிறாள். கோ ஓவர் போர்ட். அப்போ காரியங்களை ரொம்ப செய்வது கோ ஓவர் போர்ட். அடுத்தது கோ ஹே வயர். ஹேனா என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு? ஹேனா என்ன? புல்லுன்னு சொல்கிறோம். வயர்னா என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு? ஒயர். ஆனால் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா, பைத்தியக்காரத்தனமாக கத்துறது, கிறுக்குத்தனமாக கத்துவது, உணர்ச்சிகள் மூலமாக கத்துவது. ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்படுதல கே ஹே வயர், கோ ஹே வயர் என்று சொல்கிறோம். கோயிங் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல், கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. பீயிங் கிரேசி, கிரேசி என்ற மீனிங் என்ன? பைத்தியக்காரத்தனம். அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, மெனி ஆஃப் மை கிளாஸ்மேட்ஸ், என்னுடைய வகுப்பு தோழர்கள் நிறையா பேர் வென்ட் ஹேவர், அவங்க ரொம்ப கிறுக்குத்தனமாக கத்திட்டு இருக்கிறானுங்க. வென் தே saw the hero in our college function, எங்களுடைய கல்லூரி விழாவிலே அந்த கதாநாயகன் வரும்பொழுது இவங்கெல்லாம் பைத்தியக்காரத்தனமாக கிறுக்குத்தனமாக கத்துகிறார்கள். கோ ஹே வயர் என்றால் என்ன? உணர்ச்சி வசப்படுதல். அதை கோ ஹே வயர் என்று சொல்கிறோம். கோ ஹெட் கெட்டர் என்றால் என்ன? அருமையான சொற்றொடர். கோ கெட்டர் என்றால் கோனா போ, கெட்டர் என்றால் பெறுபவன். ஸோ கோ கெட்டர் என்றால் இந்த சொற்றொடனுடைய அர்த்தம் a person who works hard, எந்த ஒரு நபர் கடுமையாக உழைக்கிறாரோ, டு சக்சீட் ஆர் டு அச்சீவ், ஒன்றை வெற்றி பெறுவதற்காக அல்லது ஒன்றை சாதிப்பதற்காக எவன் ஒருவன், எந்த ஒரு மனிதன் ஆணோ பெண்ணோ கஷ்டப்படுகிறாங்களோ ஒன்றை சாதிக்கிறதுக்கு அல்லது ஒரு பயனை அடைவதற்கு அவரை கோ கெட்டர் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, மோஸ்ட் ஆஃப் த இந்தியன் பிஸ்னஸ்மென், இந்திய பிஸ்னஸ்மென்னுகள் இன் அப்ராட், வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்தியன் பிஸ்னஸ்மேன் ஆர் கோ கெட்டர்ஸ் என்றால் என்ன? காரியம் சாதிக்கக்கூடியவர்கள், திறமசாலிகள், சாதனையாளர்கள். சாதனையாளர்கள்
அவர்களை எல்லாம் கோ கெட்டர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, கோயிங் டவுன்னா என்ன நடந்து கொண்டு இருக்கிறது என்று கேட்கும் பொழுது கோயிங் டவுன். கோ அண்டர் என்றால் என்ன? நஷ்டத்தில் இயங்குகிறது. கோ டூ ஃபார் என்றால் என்ன? ஒரு எல்லையை தாண்டி ஓவர் ஸ்டெப் பண்ணுறது, ஒரு லிமிட்டை தாண்டி வர்றது. கோ ஓவர் போர்டு என்றால் என்ன? ரொம்ப கடுமையாக உழைப்பது. கோ ஹே வயர் என்றால் என்ன? பைத்தியக்காரத்தனமாக உணர்ச்சி வசப்பட்டு தன்னை மறந்து கத்துவது. கோ கெட்டர் என்றால் என்ன? காரியத்தை சாதிக்கக்கூடியவர்கள். ஸோ அடுத்ததாக பாருங்க, கோ ஃபார் ப்ரோக். ப்ரோக்னா உடஞ்சிருது, கோ ஃபார் ப்ரோக்னா உடையறதுக்காக செல்கிறது. ஆர் கோ ஃபார் ஆல் த மார்பிள்ஸ். இங்கே என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிவிங் யுவர் பெஸ்ட் ஃபார் ஒன் திங். ஏதோ ஒரு காரியத்திற்காக உன்னுடைய உடல் உழைப்பு, உயிர், ஆவி அனைத்தையும் செலவழிக்க தயாராக இருக்கிறாய். யூசிங் யுவர் ஸ்கில்ஸ், ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் எஃபர்ட். உன்னுடைய திறமைகளை அனைத்தையும் ஒரு காரியத்திற்காக செலவிட தயாராக இருக்கும் பொழுது கோ ஃபார் ப்ரோக் ஆர் கோ ஃபார் ஆல் த மார்பிள்ஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்த வேண்டும். ஹீ வென்ட் ஃபார் ப்ரோக் அண்ட் நவ் இஸ் த கேப்டன் ஆஃப் இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம். அவன் தன்னுடைய திறமைகளை அனைத்தையும் காண்பித்து கடினமாக உழைத்த காரணத்தினாலே அவன் இன்று இந்தியாவினுடைய கிரிக்கெட் தலைவனாக இருக்கிறான். வென்ட் ஃபார் ஏ ப்ரோக் என்றால் கடுமையாக உழைப்பது. கோ த்ரூ த மோஷன்ஸ் என்றால் என்ன? அசைவுகள். கோ த்ரூ என்றால் என்ன? சென்று. அப்போ ஆர் கோ த்ரூ த பேசஸ் என்றால் என்ன? கட்டங்கள். இதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால், டூயிங் சர்டன் திங்ஸ் ஆர் பிரிட்டெண்டிங் டு டூ சம்திங். ஏதோ ஒன்று செய்வது போல சும்மா பாவலா காண்பிப்பது, அல்லது பாசாங்கு செய்வது, அல்லது நடிப்பது, ஏதோ ஒன்று செய்வது போல. உதாரணத்துக்கு, ஈவன் தோ வி டு நாட் ஸ்டடி, நாங்கள் படிக்காவிட்டாலும் கூட, when our warden in the hostel came, எங்க ஹாஸ்டல் வார்டன் வந்த பொழுது, we had to go through the motions in looking busy in our studies. எங்களுக்கு நாங்கள் படிக்காட்டி கூட வார்டன் வரும்பொழுது படிப்பது போல நாங்கள் ஆக்ட் பண்ணுகிறோம், நடிக்கிறோம், பாசாங்கு செய்கிறோம். அப்போ ஒன்று நடிப்பது போல அல்லது பாசாங்கு செய்வது போல செய்யும் பொழுது கோ த்ரூ த மோஷன்ஸ் என்று சொல்கிறோம். சும்மா ஆக்ட் பண்ணுறோம், ஷோ பண்ணுறோம். கோ ஸ்காட் ஃப்ரீ, ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை. டு எஸ்கேப் விதவுட் கெட்டிங் காட், சிக்காமல் தப்பிப்பது, அதை கோ ஸ்காட் ஃப்ரீ என்று சொல்கிறோம். த ராபர் காட் ஸ்காட் ஃப்ரீ என்றால் என்ன? திருடன் சிக்காமல் தப்பிவிட்டான். சிக்காமல் தப்பி விடுவதை கோ ஸ்காட் ஃப்ரீ என்று சொல்கிறோம். கோ ஃபுல் சர்க்கிள் என்றால் என்ன? முழு சர்க்கிளை அப்படி சென்றடைவது என்பது கோயிங் ஏ தரோ ரவுண்ட், முழுமையாக ஒன்றை முடிப்பது. ஆர் கம்மிங் பேக் டு த ஓல்டு பொசிஷன், அப்படி இங்கேருந்து ஆரம்பித்து அப்படியே ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு அப்படியே அதே இடத்துக்கு வருகிறது. அதுதான் கோ ஃபுல் சர்க்கிள். ஐ வென்ட் ஏ ஃபுல் சர்க்கிள் இன் ஜிம்னாசியம். அப்போ ஜிம்னாசியத்தை பற்றி முழுமையாக கற்று முடித்து விட்டேன். ஐ வென்ட் ஏ ஃபுல் சர்க்கிள் இன் பிஸ்னஸ் என்றால் என்ன? வியாபாரத்தில் லாபம் நஷ்டம் அனைத்தையும் பார்த்து விட்டேன். ஐ வென்ட் ஏ ஃபுல் சர்க்கிள் இன் அனிமேஷன் என்றால் என்ன? அனிமேஷனை பற்றி முழுமையாக அறிந்து கொண்டேன். ஸோ முழுமையாக ஒரு விஷயத்தை அறிந்து கொள்வதை கோ ஃபார் ஃபுல் சர்க்கிள் என்று சொல்கிறீர்கள். கோ ஜம்ப் இன் எ லேக் என்றால் என்ன? ஆற்றுலையோ குளத்துலையோ போய் குதி என்று சொல்கிறோம். ஆற்றிலேயோ குளத்திலேயோ போய் குதி என்று சொல்கிறோம். லேக் என்றால் என்ன? குளம். அப்படின்னு என்ன? டெல்லிங் சம்படி டு ஸ்டாப் இரிட்டேட்டிங், எரிச்சல் படுத்துவதை நிறுத்துவதற்காக ஒருவரை என்ன சொல்கிறோம்? ஆற்றுல போய் குதி என்று சொல்கிறோம். ஷீ டோல்ட் ஹிம் டு கோ அண்ட் ஜம்ப் இன் எ லேக். அவள் அவனிடம் சொன்னால் போய் என்ன சொல்ல? தொலைந்து போ, தொந்தரவு பண்ணாதே, இன்சல்ட் பண்ணாதே, அவமானப்படுத்தாதே என்று சொல்லும் பொழுது நீங்கள் ஜம்ப் இன் எ லேக் என்று சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். கோ பெல்லி அப் அப்படி என்றால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோ டு எ பார் டுகெதர் ஃபார் எ ட்ரிங்க். அப்போ பார் என்பது என்ன? மது அருந்த இடம். மது அருந்துவதற்காக இரண்டு பேரும் ஒன்றாக சென்று மது அருந்தலாம் என்று சொல்லும் பொழுது கோ பெல்லி அப் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஐ அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வென்ட் பெல்லி அப் என்றால் என்ன? நானும் என் நண்பர்களும் குடிப்பதற்காக, மது குடிப்பதற்காக அந்த பப்புக்கு சென்றோம், கிளப்புக்கு சென்றோம். ஸோ நண்பர்களே, கோ ஃபார் ப்ரோக் ஆர் கோ ஃபார் ஆல் த மார்பிள்ஸ் என்றால் உன்னுடைய திறமைகளை அனைத்தையும் பயன்படுத்தி ஒரு காரியத்தை செய்தல். கோ த்ரூ த மோஷன்ஸ் என்றால் என்ன? சும்மா வேஷம் போட்டு நடிப்பது, பாசாங்கம் செய்வது. அடுத்தது கோ ஸ்காட் ஃப்ரீ என்றால் என்ன? சிக்காமல் தப்புவது, தப்பு செஞ்சுட்டு சிக்காமல் தப்புவது. கோ ஃபுல் சர்க்கிள் என்றால் என்ன? ஒன்றை பற்றி முழுமையாக அறிந்து தெரிந்து கொள்வது. கோ ஜம்ப் இன் ஏ லேக் என்றால் கோபத்துடன் நெரிச்சலுடன் நாசமாக தொலைந்து விடு என்று சொல்வது. கோ ஏ பெல்லி அப் என்றால் என்ன? மது குடிப்பதற்காக கூட்டமாக செல்வது. ஸோ நண்பர்களே, கோயிங் டவுன் என்றால் என்ன? என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது. கோ அண்டர் என்றால் என்ன? நஷ்டத்தில் இயங்குகிறது.
go too far என்றால் என்ன? எல்லையை தாண்டி ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகி வந்து விடுகிறாய், உன் எல்லையை மெயின்டைன் பண்ணு, டிஸ்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணு என்று சொல்கிறது. கோ ஓவர் போர்டு என்றால் என்ன? கடுமையாக உழைப்பது. கோ ஹே வயர் என்றால் என்ன? சும்மா உணர்ச்சி வசப்பட்டு பைத்தியக்கார நிலையிலே சந்தோஷத்திலே கத்துவது. கோ கெட்டர் என்றால் என்ன? ஒரு காரியத்திற்காக உழைத்து சாதனை செய்யக்கூடியவர்களை கோ கெட்டர். ஸோ கோ ஃபார் ப்ரோக் என்றால் என்ன? உன்னுடைய திறமைகள் அனைத்தையும் முழுமையாக பயன்படுத்துதல். கோ த்ரூ த மோஷன்ஸ் என்றால் நடிப்பது. கோ ஸ்காட் ஃப்ரீ என்றால் சிக்காமல் தப்புவது. கோ ஃபுல் சர்க்கிள் என்றால் ஒன்றை பற்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்வது. கோ ஜம்ப் இன் எ லேக் என்றால் என்ன? எரிச்சலுடன் ஒருவரை பார்த்து நீ தொலைந்து போ, என்னை தொந்தரவு பண்ணாதே என்று சொல்லுவது. கோ பெல்லி அப் என்றால் மது அருந்துவதற்காக ஒன்றாக இணைந்து செல்வது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை முழுமையாக அறிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். ஸோ இதை உங்களுடைய ஆங்கிலத்திலே, பேச்சு ஆங்கிலத்திலே பயன்படுத்துங்கள். இப்பொழுது ஒரு சில சொற்றொடர்களை நீங்கள் பேச வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, I just ask you few questions. Let us see what you can say, right sir? So what do you want to say, sir? Going down. Going down. Going down. Yes. What's going down in the assembly? Huh? What's going on in the assembly? What is going down in the assembly? Wonderful. You. Go scot free. Many times the terrorists got scot free, but now they got shot by the Indian police. Okay. Many times the terrorists got scot free, but now they were shot dead by Indian army people. Yes. Went for broke. Went for broke. Purnima went for broke and now she is the best employer of his company. Purnima went for a broke means Purnima worked hard and now she is the chairman of the company. Good. Go too far. Go too far. Pakistan go too far by interfering Kashmir problem. Pakistan is exceeding the limit. So Pakistan is going too far by way trying to involve itself in the activities of India. So this is what he says. Yes, thank you very much.